शुरू कर। Hello, good morning. In the last period, we studied about the process of pollination and its types. The main pollination types which we studied, those are the self-pollination and the cross-pollination. Now, what happens in the self-pollination? We does not observe the diversity or the variations, and when the diversities or the variations are not observed, evolution does not take place. Therefore, most of the plants prefer for the cross pollination, and for increasing the cross pollination they show some structural modifications to prevent the self pollination, and this process is known as the outbreeding devices or the contrivances. That is our point. Now, outbreeding devices or the contrivances means what? आता आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस ह्या पॉइंट मध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे? जास्तीत जास्त प्लांट्स हे सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये म्हणून स्वतःच्या जे सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्स मध्ये काही बदल घडून आणतात, जेणेकरून सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकत नाही, आणि हे स्ट्रक्चर्स क्रॉस पॉलिनेशनला मदत करतात, जेणेकरून तिथे जेनेटिक डायव्हर्सिटी आपल्याला दिसून येते आणि डायव्हर्सिटीमुळे इव्होल्यूशन घडून येतं. ते म्हणजेच आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस. आणि हे कशा पद्धतीने होतं, त्याचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स कुठले आहेत, स्ट्रॅटेजीज कुठल्या प्लांट्स डेव्हलप करतात, हे आपल्याला आज पाहायचं आहे. मेनी प्लांट्स have the mechanism that prevent self pollination, and that is known as outbreeding devices. To promote cross pollination and increase genetic diversity, plants have evolved a wide variety of sexual strategies. आत्ताच आपण सांगितलं ना की वनस्पती क्रॉस पॉलिनेशन होण्यासाठी स्वतःच्या जे सेक्शुअल पार्ट्स आहेत त्या पार्ट्स मध्ये काही बदल घडवून आणतात, आणि हे बदल म्हणजेच कॉन्ट्रिव्हन्सेस. Genetic diversity is an essential factor for evolution by natural selection. आणि जेव्हा डायव्हर्सिटी दिसते आपल्याला, तर डायव्हर्सिटी म्हणजेच व्हेरिएशन्स होतात आणि तिथेच फक्त इव्होल्यूशन होऊ शकतं. Continued self pollination results in inbreeding depression. That's why plants prefer the cross pollination. Thus, plants have developed many devices to encourage cross pollination. The examples of the outbreeding devices are follows. आता काही वनस्पतींमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये कुठले कुठले स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन्स झालेले आहेत किंवा सेल्फ पॉलिनेशन कशा पद्धतीने अवॉइड केलं जातं ते आपल्याला आता पाहायचं आहे. त्यातलं पहिली जी स्ट्रॅटेजी आहे त्याला म्हणतात युनिसेक्शुअलिटी. म्हणजे एकतर ती वनस्पती फक्त मेल फ्लावर तयार करते किंवा फिमेल फ्लावर तयार करते. आपण मागेच पाहिले अशा प्लांट्सला डायोशियस प्लांट्स असं म्हणतात, म्हणजेच ते युनिसेक्शुअल असतात, जेणेकरून तिथल्या तिथे सेल्फ पॉलिनेशन हे पॉसिबल होऊ शकत नाही. Now in the unisexuality, the plants bear either male or the female flowers. It is also called dioecium. As flowers are unisexual, self-pollination is not possible. Plants may be monoecious, that is in case of a maize, or the dioecious, that is in case of a mulberry or in a papaya plant. The second type of strategy which is developed, that is known as a डायकोगॅमी. आता या डायकोगॅमी मध्ये काय असतं, तर ह्या ठिकाणी जे मॅच्युरेशनचा जो पिरियड असतो हा वेगवेगळा दिसून येतो. म्हणजे ज्या वेळेला पोलन ग्रेन्स मॅच्युअर होतील त्यावेळेला स्टिग्मा मॅच्युअर नसेल, किंवा स्टिग्मा ज्या वेळेला मॅच्युअर होईल त्यावेळेला तिथले
पोलन ग्रेन्स मॅच्युअर झालेले नसतात, म्हणून सेल्फ पॉलिनेशन ह्या कंडिशन मध्ये सुद्धा अवॉइड केलं जातं. In dichogamy, in this device, anthers and the stigmas matures at different time in bisexual flower so as to prevent self-pollination. It can be further divided into two types. First one, it is known as a protandry. आता हे आपल्याला कशा लक्षात ठेवायचे? Protandry. Andry means the androecium. Pro means before. Means here in this condition the androecium matures first. That condition it is known as a protandry. In this type, androecium matures earlier than the gynoecium. Example as in a disc florets of the sunflower. The second condition is protagony. Protagony means gany means the gynoecium, pro means again before. आता ह्यामध्ये gynoecium म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट हा पहिल्यांदा मॅच्युअर होतो आणि त्यामुळे परत इथे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड केलं जातं. Protogamy, in this type, gynoecium matures earlier than androecium, as in a glorosa. Next strategy is the prepotency. आता काही वनस्पतींमध्ये स्वतःच्याच पोलन ग्रेननी जर्मिनेशन किंवा फर्टिलायझेशन हे स्लो होतं, पण जेव्हा दुसऱ्या प्लांटचे पोलन ग्रेन्स तिथे येतात तर त्यावेळेला मात्र तिथे जर्मिनेशन फास्ट दिसून येतं. ती जी कंडिशन आहे त्याला म्हणतात प्रीपोटेन्सी. Pollen grains of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grains from the same flower, as it is observed in case of apple. Next strategy is the heterostyle or also known as a heteromorphy. आता ह्या कंडिशन मध्ये काय असतं? ह्या फ्लावर्स मध्ये जे स्टिग्मा आहे ह्या स्टिग्माची हाईट ही तिथल्या ज्या ठिकाणी एंथर्स आहे त्याच्यापेक्षा एक तर ती जास्त असते किंवा ती कमी असते, म्हणून ह्या ठिकाणी परत सेल्फ पॉलिनेशन हे प्रिव्हेंट केलं जातं. ह्या कंडिशनला म्हणतात हेटेरोस्टाईल. इन सम प्लांट्स लाइक इन अ प्राइम्युला, that is in a primrose, there are 2 or 3 types of flowers are produced in which stigmas and anthers are placed at the different level. This prevents the pollens from reaching the stigma and pollinating in the heteromorphic flowers. Pollen grains produced from the anther pollinate stigmas produced at the same level. आता आपण फिगर मध्ये पाहू म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आता ही जी आहे पहिली फिगर, ह्यामध्ये आहे हे हेटेरोस्टाईल कंडिशन. प्राइम रोज मध्ये हे आपल्याला दिसून येतं. आता हे जे पहिली फिगर आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय हा पिंक कलर मध्ये जो आहे हा आहे गायनोशियमचा भाग आणि हा वरचा जो स्टिग्मा आहे ह्याची हाईट ह्या एंथर पेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळे इथे तयार होणारे पोलन ग्रेन्स ह्या वरती इथे स्टिग्मावर येऊन जर्मिनेशन होण्याचा चान्स हा कमी असतो. ह्याच्या उलटची कंडिशन आपल्याला ह्या फिगर मध्ये दिसते, ज्या ठिकाणी ह्या गायनोशियमची हाईट ही एकदम कमी आहे आणि एंथर्स खूप उंच आहे. त्यामुळे इथे तयार होणारे पोलन ग्रेन्स परत ह्या स्टिग्मावर येऊन इथे जर्मिनेशन होण्याचे चान्सेस हे कमी असतात. म्हणजे ह्या दोन्ही फिगर्स मध्ये आपल्याला हे जे स्टाईल आहे, स्टाईल हा गायनोशियमचा ही जी मधली ट्यूब आहे हे आपण मागच्या पिरियड्स मध्ये पाहिलेलं आहे. स्टिग्मा, स्टाईल अँड ओव्हरी, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द गायनोशियम. हे हेटेरोस्टाईल म्हणजे हे वेगवेगळ्या हाईटचे आहेत, म्हणून ह्या कंडिशनला म्हणतात हेटेरोस्टाईल. It is long style, therefore it is known as a L morph, and it is a short style, therefore it is denoted as a S morph. म्हणजे ह्या दोन्ही कंडिशन मध्ये ह्या ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन हे अवॉइड केलं जातं. आता नेक्स्ट जी स्ट्रॅटेजी आहे ती आहे हर्कोगॅमी.
आता ह्या ठिकाणी सुद्धा आता पुढचं जी स्ट्रॅटेजी आहे आपण आता पाहणार आहोत हर्कोगॅमी. आता हर्कोगॅमी मध्ये काय आहे तर ह्या ठिकाणी हे मोस्टली आपल्याला बायसेक्शुअल फ्लावर्स मध्ये दिसून येतात. म्हणजे ज्या फुलांमध्ये मेल आणि फिमेल दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स प्रेझेंट असतात आणि त्या ठिकाणी सेल्फ पॉलिनेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी ह्या दोन्ही पार्ट्सच्या मध्ये नॅचरली एक मेकॅनिकल म्हणजेच एक फिजिकल बॅरियर असतं जे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिव्हेंट करतं. It is the mechanical device to prevent self-pollination in a bisexual flower. In plants, natural physical barrier is present between two sex organs and avoid contact of the pollen with the stigma of same flower. As in case of a Calotropis, a pentagular stigma is present above the level of anthers. आता हे कशा पद्धतीने असतं हे आता आपण फिगर मध्ये पाहू परत. आता पहा या फिगर मध्ये ही आहे हेट्रोगॅमी कंडिशन. आता हा जो भाग आहे हा आहे स्टिग्माचा जो पेंटाग्युलर आहे पण अँथर्सचं पोझिशन हे खालच्या साईडला आहे. त्याच्या उलट ह्या ठिकाणी परत हा गायनोशियमचा भाग स्टिग्मा हा खालच्या लेवलला आहे पण अँथर्स हे उंचीवर आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने हे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावर येण्यापासून प्रिव्हेंट केलं जातं आणि ह्या ठिकाणी ह्या कंडिशनला म्हणतात हेटेरोगॅमी. म्हणजे ह्या पेंटॅग्युलर स्ट्रक्चरमुळे एक मेकॅनिकल बॅरियर तयार होतं जेणेकरून पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मापर्यंत पोहोचले जात नाही. आता पुढची जी स्ट्रॅटेजी आहे त्याला म्हणतात सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी. म्हणजे ह्या प्लांट्स मध्ये असं एक जेनेटिक मेकॅनिझम असतं जे त्या ठिकाणच्याच पोलन ग्रेननी तिथल्या स्टिग्मावर जर्मिनेशन होऊ देत नाही. त्या कंडिशनला म्हणतात सेल्फ स्टेरिलिटी. दिस इज अ जेनेटिक मेकॅनिझम ड्यू टू विच the germination of pollen on the stigma of the same flower is inhibited, as it is seen in the plants like tobacco and thea. The next point is the pollen and pistil interaction. आता ह्या पॉइंट मध्ये आपल्याला काय पाहायचं आहे पोलन म्हणजे पोलन ग्रेन्स पिस्टिल म्हणजे गायनोशियम. ज्या वेळेला पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावर येऊन पडतात तर त्या ठिकाणी त्या दोघांमध्ये कुठलं इंटरॅक्शन होतं जेणेकरून पोलन ग्रेन्स मधनं पोलन ट्यूब निघेल आणि तिथनं मेल गॅमेट हा फिमेल गॅमेट पर्यंत जाऊन पोहोचेल आणि फर्टिलायझेशन प्रोसेस कशा पद्धतीने होते ती जी क्रिया आहे त्याला म्हणतात पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन. It is the interaction of the pollen grains with a sporophytic tissue that is the stigma. Means it is interaction between pollen grains and the stigma. It begins with the pollination and ends with the fertilization. आता ही क्रिया कधी सुरू होणार आहे ज्या वेळेला पॉलिनेशन होतं. पॉलिनेशन म्हणजे काय ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टुवर्ड्स द स्टिग्मा and fertilization means that is the fusion of male and the female gamete. म्हणजे ही इंटरॅक्शन पॉलिनेशन पासून सुरू होते ती फर्टिलायझेशन पर्यंत होऊन जाते. All the events from the deposition of the pollen grains on the stigma to entry of the pollen tube in the ovule through synergid are referred as a pollen pistil interaction. म्हणजे ज्या वेळेला पोलन ग्रेन्स डिपॉझिट होतात स्टिग्मावर तिथे पोलन ट्यूब तयार होते आणि ती आपण जे एम्ब्रियो सॅक शिकलेला आहे फिमेल गॅमेटोफाइट मधलं तिथल्या सायनर्जिड मधनं ही पोलन ट्यूब एंट्री करते एम्ब्रियो सॅक मध्ये. ही पूर्ण रिॲक्शन इथपर्यंतच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत ह्या सगळ्या काय आहेत इंटरॅक्शन्स आहेत पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन्स. Pollination does not guarantee the transfer of a right type of a pollen. Often wrong type also land on the stigma. आता पॉलिनेशन मध्ये काय होतं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावर येऊन डिपॉझिट होतात पण नेहमी
त्याच सेम स्पेशीसचे पोलन ग्रेन स्टिग्मावर येतील ह्याची गॅरंटी नसते. दुसऱ्या वनस्पतींचे पोलन ग्रेन्स सुद्धा स्टिग्मावर येऊ शकतात. मग त्यावेळेला त्या पोलन ग्रेन्सचा त्या ठिकाणी पॉलिन म्हणजे पोलन ट्यूब तयार होऊन तिथे फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. The pistil has the ability to recognize the and accept the right pollen of the same species. मग आता हा जो पिस्टिल किंवा गायनोशियमचा हा जो भाग आहे स्टिग्मा ज्यावर हे पोलन ग्रेन्स येतात त्याच्यामध्ये ती ॲबिलिटी आहे. ते ओळखतं की आलेला पोलन ग्रेन्स हा त्याच सेम स्पेशीसचा आहे किंवा नाही. Thus, wrong type of pollen is discarded by the pistil. जर पोलन ग्रेन हा दुसऱ्या स्पेशीसचा असेल तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्याचा तिथनं पोलन ट्यूब वगैरे तयार होत नाही आणि तो पोलन ग्रेन तिथे जर्मिनेट होऊ शकत नाही. Capability and incapability of the pollen pistil is determined by special proteins. आता हे राईट पोलन आलेत का रॉंग पोलन आलेत हे ठरवण्यासाठी स्टिग्मावर काही स्पेशल प्रोटीन्स असतात ते डिसाइड करतात की तिथे जर्मिनेशन होणार आहे की नाही. दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स pollen recognition followed by promotion or inhibition of a pollen. प्रमोशन म्हणजे तिथे पोलन ट्यूब तयार होणार आहे म्हणजे जर्मिनेशन होणार आहे की इनहिबिशन म्हणजे तिथे जर्मिनेशन होणार नाही हे ठरवलं जातं ह्या इंटरॅक्शनच्या थ्रू. The stigmatic surface of a flower refuse or the wrong type or incompatible pollen grains. जर आलेला पोलन ग्रेन हा चुकीचा म्हणजे दुसऱ्या स्पेशीसचा असेल तर त्याला त्या ठिकाणी जर्मिनेट होऊ दिलं जात नाही. A physiological mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen germinate successfully. म्हणजे ह्या ठिकाणची जी फिजिओलॉजी आहे ही फक्त इंट्रास्पेसिफिक हा पॉइंट इथे महत्वाचा आहे. इंट्रास्पेसिफिक म्हणजे सेम स्पेशीसचेच पोलन ग्रेन जर स्टिग्मावर आले तर त्यांचंच तिथे जर्मिनेशन होऊ शकतं. The compatible pollen absorbs water and nutrients from the surface of the stigma, germinates and produces pollen tube. जर आलेला पोलन ग्रेन हा राईट टाईपचा असेल म्हणजेच कंपॅटिबल असेल तरच त्या ठिकाणी स्टिग्मा एक शुगरी सिक्रेशन किंवा तिथलं न्यूट्रिशन जे असतं ते वॉटर किंवा न्यूट्रिएंट्स ॲब्झॉर्ब करतात आणि मग त्या पोलन तिथे जर्मिनेशन होतं आणि पोलन ट्यूब तयार होते. Its growth through the style is determined by specific chemicals. आणि मग ही पोलन ट्यूब आपण मागे पाहिलंय स्टिग्माच्या खालची जी ट्यूब असते ज्याला स्टाईल असं म्हणतात तर ह्या स्टाईल मधनं पोलन ट्यूब ओव्ह्यूल कडे येते. The stigmatic surface provides the essential prerequisite for the successful germination which are absent in a pollen. म्हणजे त्या ठिकाणी जर्मिनेशन होणार आहे किंवा नाही हे ठरवतं कोण तर स्टिग्मा. The pollen tube is finally pushed to the ovule and reaches the embryo sac. आणि जर आलेला पोलन ग्रेन हा राईट म्हणजे कंपॅटिबल असेल तरच तिथे पोलन ट्यूब तयार होते आणि ती पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सॅक पर्यंत जाऊन पोहोचते. The tip of the pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures to release the contents. आणि ज्या वेळेला पोलन ट्यूब ही एम्ब्रियो सॅक पर्यंत येते ती एखाद्या सायनर्जिड मधनं आतमध्ये जाते आणि त्याच्यामध्ये असलेले मेल गॅमेट्स हे त्या ठिकाणी रिलीज केले जातात. It also play important role in a sexual reproduction and seed formation. Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. Sucrose induces pollen germination and tube growth in vitro. आता
हे जे सुक्रोज आहे म्हणजे शुगरी सिक्रेशन कोण तयार करतात? स्टिग्मा. आणि त्याच्यामुळे ते ऍब्सॉर्ब करून त्या ठिकाणी हे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होतात. आता जर हे कल्चर आपल्याला इन विट्रो म्हणजे आर्टिफिशियल करायचं असेल तर आपल्याला तिथे सुक्रोज ऍड करावं लागतं, किंवा सुक्रोज ऐवजी ऍडिशन ऑफ बोरिक ऍसिड फॅसिलिटेट्स अँड एक्सेलरेट्स पोलन जर्मिनेशन. ह्या पद्धतीने पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन होत असते. नेक्स्ट जो पॉइंट आहे आता आपल्याला पाहायचा आहे आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. सेम टेक्निकचा वापर करून आर्टिफिशियली इन विट्रो टेक्निकनी आपल्याला न्यू प्लांट्स तयार केले जातात किंवा करता येतात. इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन द क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट. Only the desired pollen grains are hand pollinated and used for fertilization. म्हणजे आपल्याला जे पाहिजे ते पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावर टाकून त्या ठिकाणी आर्टिफिशियली पॉलिनेशन केलं जातं. आणि ह्यासाठी आपल्याला माहिती आहे बॅगिंग किंवा इमॅस्क्युलेशन जे आपण मागे शिकलोय, तर ह्या प्रोसेसचा इथे मदत होते. दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इमॅस्क्युलेशन अँड बॅगिंग प्रोसिजर. म्हणजे त्या फुलामधला मेलचा भाग अँड्रोशियम हा काढून टाकायचा आणि नंतर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे असलेल्या स्पेशीजचे पोलन ग्रेन्स तिथे डस्ट करायचे आणि मग त्या ठिकाणी ते जे स्ट्रक्चर आहे त्याला पॉलिथिन बॅगनी कव्हर करणे, त्याला म्हणतात आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने वनस्पती क्रॉस पॉलिनेशन करण्याचा प्रयत्न करतात.